لذنبي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وقوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومستغاثنا ومطلوبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا مدینہ مدینہ শুনি দেখার ভাগ্য হইল না দয়া করে দেখাও না মোদেরকে সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম ख्याल मा सिवा दिल से मिटा दो या रसूल अल्लाह हिजाबे ज़ुल्मत बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या अगर रानी वगर खाने गुलाम अंत सुल्तानी दिगर चीज़ें नमी दानम अगिथनी या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या अलैकुम जहाज़े उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों तुम अब चाहो डुबाओ या बचा लो या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ के ताजदार हो करम सरकार अब तो हो गए गम मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार
शाहे आली वकार या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरे फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरे फरियाद को कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार हो करम सरकार अब तो हो ये गम्बे मोहतरम मकाम दिल मजद वाल एहतिशाम सम्मानित मुसल्लिन इकराम पर्दानशीन मा बोनेरा रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महामनिब अल्लाह जल्ला वालार मजदुहुर आलिशान दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया ज्ञापन करछि जे महान रब्बुल आलामीन खालिकुस सामावात वाल आरदिन आमादेरके दया करे मेहरबानी करे बड़ई एहसान करे पवित्र जुमादा सानी शरीफेर द्वितीय जुमाई ऐतिह्यबाही हजरत वाइसुल करनी रदियाल्लाहु ताआला अन्हु ए जामा मस्जिदे एसे बसे जुमार नामाज आदायेर प्रारम्भे पवित्र कुरान ओ हादिसेर आलोचना श्रवण करार तौफिक दान करछेन। सेई मनिबेर दरबारे अंतरंतस्थल थेके मोहब्बतेर आवाज बोली अल्हम्दुलिल्लाह। कोटि कोटि दरुद सालामेर हादिया नजराना पेश करछि आका मौला रहमतुल लिल आलामीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्याहुल मका बाइस कौन मका साहिब अलम नशरा राज़दार मावहा शाहिद मातवा रसूल करीम अकरम नूर मुजस्सम सुल्तान बकरीना साहिब मुअत्तर पसीना फैज़ गंजीना शहनशाह नबुव्वत आफ़ ताब रिसालत ताजदार ख़त्म नबुव्वत जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल मासूम आमिना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी चरणे। सम्मानित उपस्थिति गत जुमाय आमी आलोचना करेछिलाम हजरते अफदलुल बशर बादल अम्बिया नबीगणेर पर जार स्थान हजरत सैयदना इस्लामेर प्रथम खलिफा आबू बकर सिद्दीक আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু आमी धाराबाहिकताय आलोचनार किछु अंश बाकी रयेछे हजरत सैयदना सिद्दीक আকবর রাদিয়াল্লাহু ताआला आनहु इंशाल्लाह आज के बाकी अंशटुकु हजरत सैयदना सिद्दीक আকবর রাদিয়াল্লাহু ताआला आनहुर शाने आलोचना करार चेष्टा करब। आल्लाह पाक आमादेर सकलके शुने इश्के रसूलेर जेन आमरा सकलेई सिद्दीक আকবর রাদিয়াল্লাহু ताआला आनहु जेभावे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमके भालोबेसेछेन आमराও जेन भालोबासते पारी आल्लाह पाक आमादेर सकलके तौफिक दान करुन सबाई बोले आमीन। हादिस शरीफ तारिकुल खुलाफा इमाम জালালউদ্দিন সুয়ুতী रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद करें आन इब्ने असाकिर आन आयशा रदियाल्लाहु ताआला मरफुआन अन्नासु कुल्लुहुम युहासाबून इल्ला अबा बकर। मा आयशा सिद्दीका रदियाल्लाहु ताआला अन्हा থেকে বর্ণিত যে रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करें कियामतेर मयदाने आल्लाह पाक सकल मानुष থেকে हिसाब नेবেন प्रत्येकेर আমলনামার हिसाब आल्लाह पाक नेবেন कुल्लुहुम युहासाबून समस्त बान्दादेर हिसाब आल्लाह नेবেন इल्ला आबा बकर किन्तु सिद्दीक আকবরের हिसाब नेবেন ना। सुबहानाल्लाह कत बड़ जात
কত বড় হাস্তি, যার হিসাব আল্লাহ নেবেন না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছে ইসলাম কায়েম করার লক্ষ্যে, ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে যত মানুষ সাহাবায়ে কেরাম আমাকে সহযোগিতা করেছে বিভিন্নভাবে, আমি প্রত্যেকের প্রতিদান শোধ করে দিয়েছি দুনিয়ার মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। সকলকে আমি তার বিনিময় আরো 10 গুণ নয় বরঞ্চ 1000 গুণ বাড়িয়ে আমি দুনিয়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি সিদ্দিক আকবরের, আমার আবু বকরের প্রতিদান আমি দুনিয়ার জমিনে দেই নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন দেন নাই? বলে, আমার আবু বকরের প্রতিদান আমি দিব না, খুদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে দিবে। সুবহানাল্লাহ। শুধু আখিরাত নয়, আমি চাই আমার সিদ্দিক আকবরের প্রতিদান আল্লাহ পাক দিবেন। এই জন্য আমি রাসূল সিদ্দিক আকবরের প্রতিদান এখানে দেই নাই। সুবহানাল্লাহ। কত মহব্বত থাকলে এই কথা বলতে পারেন, যার কারণে যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করতেন না। তিনি হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। মিশকাত শরীফে একটা হাদিস এসেছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খরাজা যাতা ইয়াউমিন ওয়া দাখালাল মসজিদা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে মসজিদে নববীর মধ্যে তাশরীফ রাখলেন। ওয়া আবু বকর ওয়া উমর আহাদুহুমা আন ইয়ামিনিহি ওয়াল আখির আন শিমালিহি। মসজিদে নববীর মধ্যে ঢুকেই বসে পড়লেন। বসে পড়ার পরে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডান পাশে বসালেন, ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বাম পাশে বসালেন। দুইজনকে দুই পাশে বসিয়ে ওয়াহুয়া আখাযা বিআইদিহিমা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই হাত দিয়ে দুইজনকে ধরলেন। ধরার পর এভাবে বললেন, হা কাজা, এভাবেই না বাসু ইয়াউমাল কিয়ামা, আমি কিয়ামতের ময়দানে এভাবেই উঠব। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আমি আমার সিদ্দিক এবং ফারুক আজমকে নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে একসাথে উঠব। সুবহানাল্লাহ। এটার চেয়ে বড় খুশনসিবি কি হতে পারে? এটার চেয়ে বড় সৌভাগ্যের কি হতে পারে যে আল্লাহ রাসূল বলছেন, আমি আমার আবু বকর এবং ওমরকে নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উঠব। এরকম ফজিলত শুনতে শুনতে মওলায়ে কায়নাত হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আবু বকর সিদ্দিককে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর, আল্লাহর হাবিব তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আপনাকে আপনার শান ও মান নিয়ে আল্লাহর হাবিব অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, হ্যাঁ আমি মাওলা আলী জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনার এই শান ও মান উপরে উঠার, উঁচু মর্যাদায় উঠার এর কারণ কি? কোন আমলের কারণে আপনি আজকে সবার উপরে আফদালুন নাস বাদাল আম্বিয়া, নবীগণের পর যার মকাম আপনি সিদ্দিক আকবর, এত মর্যাদায় আপনি উপনীত হয়েছেন, এত মর্যাদা লাভ করেছেন, এটার কারণ কি? তখন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আমি 5টি বিষয়ে 5টি কারণে আমার মকাম সমস্ত নবীগণের পরে আল্লাহ পাক দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। 5টা আমলের কারণে আমি এমন 5টা আমল করেছি যেগুলো আল্লাহর বেশি পছন্দ হয়েছে, যে কারণে আল্লাহ পাক আমাকে এত মর্যাদা দিয়েছেন। বলে কি? বলে, আমি 2 ধরনের লোক দেখতে পাই এই দুনিয়ার জমিনে। কে বলছেন? সিদ্দিক আকবর। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, প্রথম যে কারণে আমার আল্লাহ পাক মর্যাদা বাড়িয়েছেন সেটা হলো
আমি এই খোদার এই জমিনের মধ্যে দু ধরনের লোক দেখতে পাই। এক ধরনের লোকেরা দুনিয়া তালাশে ব্যস্ত এবং অন্য ধরনের লোকেরা পরকালের জন্য সচেষ্ট। কেউ দুনিয়া তালাশে ব্যস্ত আর কেউ পরকাল তালাশে সচেষ্ট, চেষ্টায় নিমগ্ন। তো আমি কিন্তু মওলাকে পাবার জন্য চেষ্টা করেছি। সুবহানাল্লাহ। দুই ধরনের মানুষ, কেউ দুনিয়ায় ব্যস্ত, কেউ আখিরাতের টেনশনে ব্যস্ত, আর আমি আল্লাহ আমার মওলাকে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। সুবহানাল্লাহ। কেন বলে মান লাহুল মওলা ফালাহুল কুল। মওলা আল্লাহ যার হয়ে যায়, পুরা সৃষ্টি জগৎ তার হয়ে যায়। এই জন্য আমি আমার মওলাকে আমার কাজে কর্মে সমস্ত বিষয়ে আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি চেয়েছি। মানুষ কি বলবে সেই বিষয়টা আমি দেখি নাই। আজকে আমরা চিন্তা করে দেখেন, মসজিদে আসি, যত রকমের ফাটাছিরা কাপড় আসে ওই কাপড় নিয়ে আমরা এই মসজিদে আসি। কিন্তু মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গেলে, বিয়ে বাড়িতে গেলে, কোনো অনুষ্ঠানে গেলে, ক্লাবে গেলে আমাদের আলমারির মধ্যে যেই কাপড়টা আয়রন করা একেবারেই নতুন, ওই কাপড়টা আমরা বের করে আমরা যাই। আর ওই জায়গাটা আল্লাহর কাছে প্রিয় হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু 100% গ্যারান্টেড যেই জায়গাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আহাব্বুল বিলাদ ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা, এই রুহের জমিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রিয় জায়গা হচ্ছে আল্লাহর ঘর, মসজিদ। সুবহানাল্লাহ। এই জায়গার মধ্যে আমরা যখন আসি, আমাদের কারো টুপির টিক থাকে না, আমাদের কারো কাপড়ের টিক থাকে না। একটা মুসলমানের নিদর্শন, একটা টুপি টাকা তো প্রত্যেকের পকেটে টাকা তো এটা আবশ্যক। প্রত্যেকের নিকট একটা টুপি থাকা আবশ্যক ছিল। সেই টুপিটা দেওয়ার আমার সেই সময়টা আমি পাই নাই। আমি দুনিয়াদারের জন্য, দুনিয়ার জন্য এমন ভাবে নিমগ্ন হয়েছি। মুসলমানের ছেলে, আমার মাথায় টুপি নাই, এটাকে এখন অপশনাল মনে করি। টুপি পড়লেও কি, নাও পড়লেও কি, তোমার মতো মুসলমানের দরকারও নাই এই আল্লাহর কাছে। যে মনে করবে টুপি দিলেও কি না দিলেও কি, এই ধরনের মুসলমান খোদার জমিনে আল্লাহর কাছে প্রিয় নয়, আল্লাহর দরকারও নাই। কারণ আল্লাহ বলছেন ওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, প্রত্যেক মুসল্লি জান্নাতে যাবে না। সূরা মাউনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, ওই মুসল্লির জন্য ধ্বংস। কোন মুসল্লি? ওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, যারা মানুষকে দেখানোর জন্য কাপড় পরে, আর আমি আল্লাহকে দেখানোর জন্য পরে না। মানুষকে দেখানোর জন্য ভালো ভালো প্রোগ্রামে যাওয়ার সময় ফোন সে কাপড় চুপড় আলিশান করে আমি যাই, আর আল্লাহর ঘর মসজিদে আসি সেই কাপড় মানুষকে দেখানোর জন্য। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, যারা লৌকিকতায় ভরপুর। কেন আমি মুসলমান, আজকে জুমার দিন, আমার কি জানা নাই আমি একটু পরিপাটি হয়ে আসি, আমি ঘরের টুপিটা একটু ধুয়ে আসি? এটা ইসলামের একটা নিদর্শন। টুপি, এই টুপির মান মর্যাদা আকাশচুম্বী। এই টুপিকে আমরা এখন একটা সব নর্মাল বানিয়েছি, যে টুপিতে পরে না, আর কিছু আছে টুপি পরে এত গাদা গাদা ময়লা। তুমি তো ইসলামের সম্মান বাড়াচ্ছ না, বরঞ্চ কমাচ্ছ ওই টুপিটা দিয়ে। কাফেররা দেখে হাসবে, হ্যাঁ মুসলমান দেখো তাদের মাথার টুপির কি অবস্থা। হাদিস কিতাবের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রসুলের কোনো একটা সুন্নতকে কেউ যদি নর্মালি নেই, সিম্পলি নেই, স্বাভাবিকভাবে নেই, গুরুত্ব না দেয়, সেটা সুন্নতে জায়েদা হোক, নফল হোক,
মুস্তাহাব হোক, এটাকে যদি আপনার দিল কি না দিল কি, এর ইমানের যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। এখন আমরা মসজিদে ঢুকি, টুপি নাই, টুপি তো আনে না ঘর থেকে, এখানে দেয়া আছে, এক বাক্স টুপি দেয়া আছে, এই টুপি দেওয়ার আমাদের ফুরসত নাই। আমরা দামি দামি অ্যান্ড্রয়েড সেট ইউজ করতে পারি, 20, 30, 40, 50 হাজার, 1 লক্ষ টাকার পর্যন্ত মোবাইল আমরা ইউজ করি, কিন্তু একটা 150 টাকা দামের ভালো টুপি পরার আমার সেই মুরত নাই। আমি এত অপদার্থ, আমি এত আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিব? আমার এত দামি দামি সেট আছে, কিন্তু আমার একটা দামি টুপি নাই। এই জন্য আমি আরজ করব, আল্লাহকে, আল্লাহর জন্য কাজ করেন, আল্লাহর জন্য আপনি কাজ করার চেষ্টা করেন, দেখবেন দুনিয়া আখিরাত আপনার জন্য সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে। আজকে সিদ্দিক আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার কারণ কি? এই কারণে। তারপর আসেন 2 নম্বর, সিদ্দিক আকবর বলছেন আমি দামি কেমনে হয়েছি? আমি ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আসার পর থেকে কখনো পেট ভরে দুনিয়ার খাদ্য গ্রহণ করিনি। আমি ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আসার পর থেকে আমি কখনো দুনিয়ার খাদ্য পেট ভরে গ্রহণ করিনি, কেননা জ্ঞানের স্বাদ আমাকে দুনিয়াবি খাবার থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। জ্ঞানের স্বাদ, আল্লাহকে পাওয়ার স্বাদ, এটাকে আমাকে দুনিয়া বিমুখ করে দিয়েছে। আমি এই জন্য পেট ভরে আহার করি নাই। 3 নম্বর কারণ, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকে কখনো তৃপ্ত হয়ে পানি পান করিনি। কেন? কেননা আমি ইশকের প্রেমে, খুদার প্রেমের যে পানি আছে, যে সুধা আছে, ওই সুধা পান করে আমি তৃপ্তি লাভ করেছি। সুবহানাল্লাহ। 4 নম্বর বললেন সিদ্দিক আকবর, যখনই আমি একসাথে 2টা কাজ একসাথে এসেছে আমার কাছে, একটা হচ্ছে দুনিয়াবি আর একটা হচ্ছে আখিরাতের, একটা দুনিয়াবি কাজ, একটা আখিরাতের কাজ, যখন আমার সম্মুখে এসেছে আমি সিদ্দিক আকবর সব সময় আখিরাতের কাজকে প্রাধান্য দিতাম। সুবহানাল্লাহ। আখিরাতের কাজকে আমি প্রায়োরিটি দিতাম। যখন দুনিয়াবি এবং আখিরাতের কাজ একসাথে আসবে, আমি দুনিয়ার কাজকে বাদ দিয়ে ফেলে রেখে মওলার কাজকে আগে রাখতাম। যার কারণে আমি সিদ্দিকের এই মকাম সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ রাসূল সিদ্দিক আকবর বললেন, পরিশেষে আমার যে মকাম পেয়েছি আমি, সেটা হচ্ছে আমি আমার নবীর সুহবতে থাকা। সর্বাধিক, সবচাইতে বেশি সুহবতের মধ্যে, সাহচর্যের মধ্যে আমি আল্লাহ রাসূলের সুহবতে থাকার কারণে, সংস্পর্শে থাকার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে দয়া করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য দেখেন, একজন সাহাবীর মকাম, যারা আল্লাহ রাসূলের সুহবত পেয়েছে, সংস্পর্শ পেয়েছে, হাজারো গোস কুতুব আবদাল এক পাল্লায় রাখলে একজন সাহাবীর সমান হবে না। কেন? এনাদের আমল নামাজ বেশি যে নয়, রোজা বেশি যে নয়, এনাদের নিসবত বেশি, সুহবত বেশি, আল্লাহ রাসূলের সাথে কাটানো সময় বেশি। সুবহানাল্লাহ। এটা এত দামি। এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেছেন, খয়রুল কুরুন, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমি নবীর যুগ। সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, এরপরে তাবিঈনের যুগ। সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, এরপর তাবিঈনের যুগ। এই 3টা যুগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগের মধ্যে ইসলামের ঝান্ডা পথ পরে উড়েছে, ইসলামের নিশানা পথ করে উড়েছে। এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নকশে কদমে চলার তৌফিক দান করুন। সবাই বলে আমিন। এটা হচ্ছে সিদ্দিক আকবর। এমনভাবে আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন, এমনভাবে কবুল করেছেন, যার
আপাদমস্তক কবুলিয়তের মকামে চলে গিয়েছিল, যার কারণে একদিন সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নববীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসা ছিলেন। এমন সময় একটি অন্ধ ব্যক্তি এসে আল্লাহ রসুলকে সালাম দিলেন। সালাম দেওয়ার পর তখন লোকটি বললেন, আমার সাহায্য প্রয়োজন। আমার কি প্রয়োজন? সাহায্য প্রয়োজন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় আমাকে সাহায্য করবে এমন কেউ আমার কাছে আসে? আপনাদের মধ্যে আসে? মসজিদে নববীর মধ্যে আল্লাহ রসুল বসা, সাহাবায়ে কেরাম বসা, এক অন্ধ ব্যক্তি আসে। অন্ধ ব্যক্তি আসার পরে বললেন, আল্লাহ রসুলের ভালোবাসায় কেউ কি আছে আমাকে সাহায্য করবেন? তখন হুজুর সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি আমার রসুলকে ভালোবেসে আমি আপনাকে সাহায্য করব। সুবহানাল্লাহ। লোকটি বলল, আমি আমার পরিবার পরিজন নিয়ে অভাব অনটনে আছি, আমার খাদ্যের প্রয়োজন। সিদ্দিক আকবর লোকটির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর কিছু কি চাওয়া আছে? লোকটি বললেন, আমার আপনার দাড়ি মোবারক আমি স্পর্শ করতে চাই। সুবহানাল্লাহ। অন্ধ ব্যক্তি সিদ্দিক আকবরকে বললেন, আমি আপনার দাড়ি মোবারক একটু ধরতে চাই। তখন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ঠিক আছে, তুমি আল্লাহ রসুলের ভালোবাসায় আমার দাড়ি মোবারক ধরতে চেয়েছো, ধরো। অনুমতি দিলেন। দাড়ি মোবারক ওই অন্ধ ব্যক্তি সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাড়ি মোবারক ধরে বললেন, হে আল্লাহ, আমি জন্মান্ধ, আমি এক অন্ধ ব্যক্তি, তোমার প্রিয় হাবিবের প্রিয় সাহাবী সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাড়ি মোবারকের উসিলায় আমি দোয়া করছি, আমার চক্ষুকে ভালো করে দাও। সুবহানাল্লাহ। সুযোগ মিস করছেন না সিদ্দিক, ওই অন্ধ ব্যক্তি সাহাবী, ওই ব্যক্তি। তখন জিবরিল আমিন উপস্থিত হয়ে সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই অন্ধ ব্যক্তি তো দোয়া করতে কম চেয়ে ফেলেছে। আপনার সিদ্দিক আকবর এমনভাবে আল্লাহর কাছে প্রিয়, আপনি হাবিবের উসিলায় লাউ আকসামা আলা কুল্লি আমা বিহুরমতি শাইবাতি আবী বকর সিদ্দিক আল্লাহ রাদাতু আলাইহি হাযিহি ওয়া মা তারাকতু আলা ওয়াজহিল আরদি আমা। যদি সে কসম করে বলতো সিদ্দিক আকবরের পুরা সম্মানের দাড়ি মোবারকের সম্মানের উসিলায় খোদার জমিনের মধ্যে যত অন্ধ ব্যক্তি ছিল, অন্ধ ব্যক্তিকে ভালো করার জন্য যদি দোয়া করত, আমি আল্লাহ সকলের দোয়াকে কবুল করে দিতাম। সুবহানাল্লাহ। অন্ধ ব্যক্তিকে আমি সমস্ত অন্ধ একজন না, অন্ধ ব্যক্তিকে আমি রাখতাম না। কিসের কারণে? সিদ্দিক আকবরের দাড়ি মোবারকের সৎকার। কি মর্যাদা আল্লাহ পাক সিদ্দিক আকবরকে দিয়েছেন। একটাই কারণ, আল্লাহ রসুলের প্রেম। একটাই কারণ, আল্লাহ রসুলের মহব্বত। একটাই কারণ, আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা, আল্লাহ রসুলের প্রতি ভক্তি, রসুলের পাকের প্রতি আদর। এটাই হচ্ছে সিদ্দিক আকবরের ভালোবাসা। তাবুকের ময়দান, তাবুক যুদ্ধ, রোমীয় সৈন্য খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ হবে। মুসলমানদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে তাদের তুলনায় একেবারেই কম। আরো পথ দীর্ঘ, মরুভূমি, বর্তমান যুগের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ছিল না। মরুভূমির 1000 মাইল পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ হবে। রোমানদের পক্ষ থেকে চিঠি আসলো যে তোমাদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। যখনই তারা যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালো, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম, তখন ইসলামের প্রাথমিক যুগ, মুসলমানদের অবস্থা ছিল একেবারেই করুণ, অভাব, একদিন খেলে আরেকদিন খেতে পারতেন না। এমত অবস্থায় আল্লাহ রসুল সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে জরুরি তলব করলেন। সমস্ত সাহাবী ডেকে একটা মজলিসে ভরা
বললেন, হে আমার সাহাবারা, যুদ্ধ হবে রোমানদের সাথে, অনেক দূর পথ অতিক্রম করতে হবে, আমাদের সৈন্য কম, টাকাও কম, কিছুই নাই, তোমরা যে যা পারো ঘর থেকে যার যতটুকু সামর্থ্য যাও ঘর থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। সুবহানাল্লাহ। আমি নবীর দরবারে নিয়ে আসো, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই কথা শুনে সকল সাহাবী আপন আপন গৃহে দূর গতিতে চলে গেলেন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন দান করতে হবে, তাবুকের ময়দান যুদ্ধ। সমস্ত সাহাবীরা যে যতটুকু সামর্থ্য সকলে আপন আপন ঘর থেকে যা সামর্থ্য আনার চেষ্টা করলেন। এই সুযোগে হযরতে উমর ফারুক আজম বললেন, একটা সুযোগ মিস করা যাবে না। প্রত্যেক কাজের মধ্যে সিদ্দিক আকবর আমার আগে যায়, নামাজের মধ্যেও আগে, দানের মধ্যেও আগে, আল্লাহ রাসূলের সুহবতের দিক দিয়েও আগে, যে কোনো কাজ সিদ্দিক আকবর সর্বদা আমার আগে যায়। আজকে একটু চেষ্টা করে দেখি, আজকে আমি এমনভাবে আল্লাহ রাসূলের দান করব, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বেশি দান করব। সুবহানাল্লাহ। এটা কার আরজু? হযরত আবু বকর উমর ফারুক আজম, এটা আরজু, তার ইচ্ছা জাগলো যে আজকে সিদ্দিক আকবর আগে যাবে। ফারুক আজম তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন, গিয়ে ঘরের মধ্যে সমস্ত মাল যত সম্পদ আছে সবগুলোকে এক করে ফেললেন। এক করার পরে সমস্ত মালকে দুই ভাগ করলেন। এক ভাগ ঘরের পরিবার পরিজনের জন্য রাখলেন, আর এক ভাগ সুন্দর করে গাঁটটির পোস্তা বেঁধে দরবারে মুস্তাফায় নিয়ে আসলেন। সুবহানাল্লাহ। সবাই নিয়ে আসলেন। তখন আল্লাহ রাসূল বললেন, আমার সিদ্দিক কই? আমার সিদ্দিক কোথায়? তখন হঠাৎ করে দেখতেছেন দূর থেকে একটি গাঁটটি মাথায় নিয়ে সিদ্দিক আকবর আস্তে আস্তে আল্লাহ রাসূলের দরবারে আসলেন। আসার পর, সিদ্দিক খোলো, কি এনেছো আমার জন্য? তখন সিদ্দিক আকবর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার যাবতীয় ঘরের যত সম্পদ আছে আমি একটু ভাগ করি নাই, সমুদয় সম্পদ আপনি রাসূলের দরবারে কুরবান করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। তখন আল্লাহ রাসূল গাঁটটিটা খুলে দেখলেন। গাঁটটি দেখার পরে দেখলেন এখানে ছাই, চুলা জ্বালানোর যে ছাই আছে ওই ছাই পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। কিরে সিদ্দিক, সব কিছু এনেছো ঠিক আছে, ঘরের চুলার ছাই কেন এনেছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যুদ্ধের ময়দানে যখন কাফেররা আমার ভাইদেরকে আক্রমণ করবে, তলোয়ারে যখন পক্ষাঘাত করতে হবে, যখন রক্ত ঝরবে, ওই রক্তকে বন্ধ করার জন্য ছাই নিয়ে এসেছি। সুবহানাল্লাহ। তো তুমি ঘরের জন্য কিছু রাখো নাই? মা আবকাইতা ফি আহলিক লি আহলিক, তোমার ঘরের জন্য, ঘরের পরিবারের জন্য কি রেখেছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই দুনিয়ার মধ্যে আপনি ছাড়া আমার কেউ আপন নাই। আবকাইতুল্লাহ ওয়া রাসূলা, আমার ঘরকে চালানোর জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে রেখে এসেছি। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে ঘরে রেখে আসছি, আমার আর কারো দরকার নাই। সমুদয় সম্পদ দরবার মুস্তাফার মধ্যে কুরবান করে দিলেন। দেওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল তখন ফারুক আজম বললেন, আল্লাহর কসম, হ্যাঁ সিদ্দিক, আজকে আমি চেয়েছিলাম আমি আজকে সিদ্দিক আকবরের আগে যাব, কখনোই কোশ্চিন কালেও সিদ্দিক আকবরের আগে যাওয়া সম্ভব নয়। এত কবুলিয়তের মকামে হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মজলিসের মধ্যে বললেন, হুব্বিবা ইলাইকুম হুব্বিবা মিন্নি ইলা দুনিয়াকুম সালাস, তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার তিনটা জিনিস বেশি প্রিয়। হে সাহাবীরা শোনো, আমার কাছে তিনটা জিনিস বেশি প্রিয়। বলে, কি আর রাসূলুল্লাহ, আমরা শুনতে চাই।
এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আপনার কি তিনটা জিনিস প্রিয় আছে আমরা শুনতে চাই। তো আল্লাহ রাসূল বলছেন আতিব, যে সুগন্ধি আতর, এই আতর আমি রাসূল বেশি ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। আতর, আতর দিবেন, আতর দিলে ভালো। সব সময় পরিষ্কার থাকবেন, নাপাক অবস্থায় থাকবেন না। মুসলমানের সন্তান প্রস্রাব করে ফোঁটা পড়ে যায়, এরপর থেকে নাপাক থাকে, নজু কালাম করেন না, এটা করবেন না। কখন মৃত্যু আসে আপনার জানা নাই, সর্বদা অজু সহিত থাকার চেষ্টা করবেন। পেশাব হাজত করার সময় লক্ষ্য রাখবেন, চেষ্টা চালাবেন, পরিষ্কার হয়ে টিস্যু ইউজ করবেন। এই ইহুদির শয়তানরা মুসলমানদের জন্য এমন এমন প্যান্ট তৈরি করেছে, বসে প্রস্রাব করার সে সুযোগ রাখে নাই। এমন এমন জিন্স প্যান্ট তৈরি করেছে, বসে প্রস্রাব করবে সে সুযোগ সে রাখে নাই। তারা কেন? মুসলমানরা যেন জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। মুসলমান তারা তো জাহান্নামে যাবে, বলছে আমরা একা যাব কেন? কিছু মুসলমানদের থেকে কিছু হায়ার করি না। এই মুসলমানদেরকে হায়ার করার জন্য কিছু জিন্স প্যান্ট তৈরি করছে, এগুলো পরলে আপনি আর বুঝতে পারবেন না এই প্যান্টগুলো। আর এগুলো এমন টাইট, মুসলমান আল্লাহ রাসূল ঢিলা ঢালা পোশাক পরিধান করতেন। আর এই ধরনের টাইট প্যান্ট পরলে আপনার যৌন সমস্যা হবে, যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাবে সবসময় টাইটে থাকলে। এটা মাথায় রাখবেন। এই জন্য এই জিন্স প্যান্টগুলো পরিত্যাগ করার চেষ্টা করবেন। তো প্রস্রাব করার সময় ওই জিন্স প্যান্ট পরে যখন প্রস্রাব করতে যান, হাজারো চেষ্টা করে বসে, তখন আপনার ক্লিয়ারলি প্রস্রাবটা হয় না, পেশাবটা হয় না, যার কারণে আপনার কিছু ফুটা কিছু প্রস্রাব থেকে যায়। যখন আপনি পরিষ্কার হয়ে আসেন হাঁটার সময় ওই প্রস্রাবের ফোঁটাগুলো তারপর পরে, তখন আপনি বলেন যে আমি তো নাপাক হয়ে গেলাম, আর নামাজ নাই। কিরে নামাজ পড়বো না? বলো আমি আজকে একটু প্রস্রাবের ফোঁটা, আজকে নামাজ পড়তে পারবো না, নাপাক হয়ে গেছে। এই উজর আল্লাহর কাছে বিবেচ্য নয়। এই জন্য চেষ্টা করবেন সব সময় পবিত্র অবস্থায় থাকবেন, আতর ব্যবহার করবেন, আল্লাহ রাসূলের বেশি প্রিয়। এরপর আল্লাহ রাসূলের দ্বিতীয় কি প্রিয় জিনিস? দ্বিতীয় প্রিয় জিনিস হচ্ছে আন-নিসা, আল্লাহ রাসূলের বিবি, কন্যা, মেয়ে। কেন আল্লাহ রাসূল মেয়েদেরকে বেশি পছন্দ করেন? বলে আল্লাহ রাসূল যে আইয়ামে জাহিলিয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাসূল তশরিফ এনেছিল, তখন ওই মহিলাদেরকে বাজারে যেভাবে পণ্য দ্রব্য বিক্রি হতো ওভাবে তাদের কোনো মূল্য ছিল না। নাস্তিকরা প্রশ্ন করে, বলে রাসূল একটু নারীর প্রতি বেশি ঝোঁক, নাউজুবিল্লাহ বলেন। নাস্তিকরা, সংশয়বাদীরা প্রশ্ন করে, ইসলামের উপর আপত্তি তুলে, বলে তোমাদের নবী তো, নবীর নিকট মেয়ে বেশি প্রিয়। বলে মেয়ে বেশি প্রিয় কেন? কারণ যেই যুগে আল্লাহ রাসূলের তশরিফ আওয়ারি হয়েছে, ওই সময় কোনো মহিলাদের কোনো সম্মান ছিল না। রাস্তায় ঘাটে তাদের চেয়েও একটা কুকুরের মর্যাদা আরও অনেক বেশি ছিল। ওই মেয়েদেরকে সম্মান ছিল না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরাধামে তশরিফ আসার পরে আল্লাহ রাসূল কাউকে মা হিসেবে সম্মান দিয়েছেন, আল্লাহ রাসূল কাউকে কন্যা হিসেবে সম্মান দিয়েছেন, কাউকে মেয়ে হিসেবে সম্মান দিয়েছেন, কাউকে মা স্ত্রী হিসেবে সম্মান দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এবং আল্লাহ রাসূল এটা বলেছেন, তৎকালীন কাফেররা যে ঘরের মধ্যে মেয়ে বেশি হতো, মেয়ে হলে তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত। ইসওয়াদা ওয়াজহা কুরআন শরীফে এসেছে। যখনই তারা মেয়ে হয়েছে সংবাদ শুনত, কাফেরদের মুখগুলা বাংলার পাঁচ হয়ে যেত, চেহারা মলিন হয়ে যেত। আল্লাহ রাসূল এসে বলছেন, যে ঘরের মধ্যে একটা কন্যা সন্তান হবে, আল্লাহ পাক ওই মা বাবার জন্য একটা জান্নাত বরাদ্দ করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। যে ঘরের মধ্যে দুইটা কন্যা সন্তান হবে, আল্লাহ পাক তার জন্য দুইটা জান্নাত লিপিবদ্ধ করে দিবে। যার ঘরের মধ্যে তিনটা মেয়ে হবে, তিনটা জান্নাত আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে মেয়ে হিসেবে সম্মান দিয়েছে কিনা? দিয়েছে।
কেন দিয়েছেন? কারণ তাদের কোনো মূল্য ছিল না। আল্লাহ রসুল হচ্ছে রহমতুল্লিল আলামিন, এদের উপর রহমত হয়ে কন্যা সন্তানকে যারা সুন্দরভাবে লালিত পালিত করে, পর্দানুসীনভাবে দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে যারা বড় করে বিবাহ দিবে, ওই কন্যাটা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। ওই কন্যা সন্তান মা হিসেবে দিয়েছে। আল্লাহ রসুল বলেছেন, আল জান্নাতু তাহাতা আকদামিল উম্মাহাত, যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। সুবহানাল্লাহ। এটাও বলেছেন, বলে যে ব্যক্তি জান্নাতে মায়ের পায়ে চুমু দিবে, যে সন্তান, মান কাব্বালা রিজলা উম্মিহি, যে তার মায়ের পায়ে চুমু দিবে, বলে ফাকা আন্নামা কাব্বালা আতাবাতাল জান্নাহ, সেই জন্য জান্নাতের চৌকাটে চুমু দিল। সুবহানাল্লাহ। মা হিসেবে কি সম্মান দিয়েছেন দেখেন। স্ত্রী হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না, তোমরা তার পোশাক, সে তোমাদের পোশাক। তার মানে মারামারি চলবে না। মানে স্ত্রী পেয়েছে, এটা আমার স্ত্রী, তাকে মারতে মারতে একেবারে শেষ করে দেওয়া। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতেছেন, মেয়েরে জবাই করে দিচ্ছে, স্বামীকে দাফন করে দিচ্ছে, মেরে স্ত্রীকে মেরে দাফন করে দিচ্ছে। বলে এটা হবে না, এটা তোমার। তাহলে স্ত্রী হিসেবে সম্মান দিয়েছেন। তাহলে আল্লাহ রসুল বলছেন, আমি এই যুগে এসেছি নারীদের জন্য রহমত হিসেবে। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আর রাসূলুল্লাহ, আপনার তৃতীয় প্রিয় জিনিস কি? বলে তৃতীয় প্রিয় জিনিস হলো কুররাতু আইনি ফি সালাহ, নামাজের মধ্যে চোখের প্রশান্তি। যখন আমি নামাজ পড়ি, আমার আল্লাহর মেরাজ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহকে এমনভাবে নামাজ পড়ি যেন আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এই জন্য আমি নামাজ যখন পড়ি, এটা আমার বেশি প্রিয়, আমার শান্তি লাগে, চোখের মনি, চোখের শীতলতা, এই তিনটা জিনিস আমার প্রিয়। তখন সিদ্দিক আকবর বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার যেহেতু তিনটা জিনিস প্রিয়, আমি সিদ্দিক আকবরেরও তিনটা জিনিস প্রিয়। সুবহানাল্লাহ। বলে সেই তিনটা জিনিস কি? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর নাজরু ইলা ওয়াজহি রাসূলিল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সার্বক্ষণিকভাবে আপনার চেহারায় ওয়াদুহা, নূরানি চেহারা দেখা আমি সিদ্দিক আকবরের বেশি প্রিয়। সুবহানাল্লাহ। তারপর কি? ইনফাকু মালি আলা রাসূলিল্লাহ, হচ্ছে আমার যাবতীয় সম্পদ আপনি রাসূলের কদমে কুরবান করা, এটা আমার বেশি প্রিয়। সুবহানাল্লাহ। তারপর 3 নম্বর কি? বলে আমার মেয়ে আয়েশাকে আপনার কাছে সুপর্দ করা, আপনার আগ্দের মধ্যে দেয়া, এটা আমার বেশি প্রিয়। সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক আকবর বললেন, আমারও 3টা বেশি প্রিয়। রাসূল যেভাবে 3টা জিনিস প্রিয় বললেন, সিদ্দিক আকবর বললেন, আমারও 3টা জিনিস প্রিয়। কত ভালোবাসা! একদিন তাফসিরে কবিরের মধ্যেই ঘটনাটা এসেছে। একদিন আল্লাহ রসুল আংটি মুবারক সিদ্দিক আকবরকে দিলেন, বলে যাও এই আংটির মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখে আনো। কি লিখে আনো? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খোদাই করে আনো। তখন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গিয়ে বানাতে দিলেন। দেওয়ার পর বললেন, আল্লাহ রসুল শুধু বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখার জন্য। আমি সিদ্দিক আকবরের মন মানছে না, যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখবো, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লিখবো না, এটা আমার মন চায় না। তখন ওই তৈরিকারককে বললেন, যাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাশে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লিখে দাও। সুবহানাল্লাহ। কথা শেষ। আংটি তারপরে দিয়ে আল্লাহ রসুলের দরবারে দিয়ে চলে গেলেন সিদ্দিক আকবর। তখন আল্লাহ রসুল, হ্যাঁ সিদ্দিক দাঁড়াও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে আমি বললাম শুধু তোমাকে এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখার জন্য। এখানে তো দেখতেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক, তোমার নামও তো লিখেছো, আমার নামও লিখেছো। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, খুদার কসম, যখন আপনি আমাকে বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখার জন্য, তখন আমার মন মানে নাই আল্লাহর নাম লিখব, আল্লাহ রসুলের নাম লিখব না, এটা আমার মনে চাই নাই। এই জন্য আমি ওই তৈরিকারককে বললাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাশে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখার জন্য। আমি এতটুকুই বলেছি, আমার নাম তো লেখার কথা ওকে বলি নাই। বলে তো তখন জিবরিল, আমি আল্লাহ রসুলের দরবারে হাজির। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক ওহী করছেন যে এখানে যখনই সিদ্দিক আকবর তার মনে মানে নাই যে আল্লাহর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে বাদ দেওয়া
সিদ্দিক আকবরের মনে যখন শোভা পায় নাই, আল্লাহ বলছেন যেখানে আমার সিদ্দিকে আমার রসুলের নাম আমার থেকে বাদ দেয় নাই, আমিও আমার রসুলের থেকে সিদ্দিক আকবরকে বাদ দিব না। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আংটির মধ্যে সিদ্দিক আকবরের নামও লিখে দিয়েছি। কথা সুদা সবটা 6 পারা পবিত্র কোরআনের প্রথম পৃষ্ঠায় আপনারা দেখেন, পবিত্র কোরআন আল্লাহ ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে কুফরি করে, ওয়া ইউরিদুনা, এবং তারা চায়, আই ইউফাররিকু বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়। আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মাঝে কি করতে চায়? পার্থক্য করতে চায়। ওয়া ইউরিদুনা, এবং তারা চায়, আই ইউফাররিকু বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, এবং তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মাঝে পার্থক্য করে। তারা কি চায়? বলে ইয়াকুলুন ওয়া ইয়াকুলুনা নুমিনু বিবাদি ওয়া নাকফুরু বিবাদ, আমরা আয়াতের কিছু মানি আর আয়াতের কিছু মানি না। ওয়া ইউরিদুনা আয়াত্তাখিযু বাইনা যালিকা সাবিলা, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মাঝে নতুন একটা পথ সৃষ্টি করতে চায়। বলে তারা কে? আল্লাহ বলছেন, আমি বলছি না, আল্লাহ বলছেন উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা, বলে তারা হচ্ছে বড় কাফের। সুবহানাল্লাহ বলে, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় তারা বড় কাফের। কে বলেছে? আল্লাহ বলেছেন, আমি বলি নাই। 2 দিন আগে একটা ইয়াজিদি মসজিদ ভাইরাল হয়েছে, বলে এই মসজিদটা ভাইরাল হওয়ার দরকার, মডেল হওয়ার দরকার। কিরকম মসজিদ? মসজিদের সামনে শুধু লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বলেন কি শুধু লা ইলাহা? বলে এটাই হচ্ছে মুসলমানদের পরিচয়। আমি বলবো এটা মুসলমানের নয়, এটা আল্লাহ এবং আল্লাহর নাম থেকে রসুলকে বাদ দেওয়া, এটা কাফের হওয়ার আলামত। আল্লাহর নাম থেকে রসুলকে বাদ নেওয়া, বাদ না দেওয়া সিদ্দিক আকবর হওয়ার আলামত। সুবহানাল্লাহ। আশিক রসুল ইমানদারের নিদর্শন। আল্লাহর নাম থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ কখনো বাদ যাবে না। যারাই এই মসজিদের মধ্যে, যে কোনো মসজিদে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখবে, আপনারা মনে করবেন এটার নাম হচ্ছে মসজিদের দেরার। কোরআন শরীফে এসেছে সব মসজিদ ভালো মসজিদ নয়, বলে কিছু ইয়াজিদি মসজিদ আছে, মসজিদের দেরার বলে এদেরকে। বলে কেমন দেরার? যেই মসজিদের মধ্যে রসুল পাকের শান ও মানের খেয়ানত হয়, রসুল পাকের আসমতের উপর বেয়াদবি হয়, ওই মসজিদগুলোকে আল্লাহ পাক জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আমার কথা নয়, কোরআনে। যে মসজিদটা রসুল পাকের শান ও মানের বেয়াদবির সাক্ষ্য দেয়, এই মসজিদটা ইয়াজিদি মসজিদ, ওই মসজিদে নামাজ পড়া জায়েজ নাই। কেন? কারণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো ইসলাম নয়। কোনো কাফের মুসলমান হওয়ার জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি পড়তে হবে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়তে হবে। এটাই হচ্ছে সহজ সরল মুসলমানদের আকীদা। এই আকীদাকে রুদ্ধ করার জন্য কিছু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পন্থী আসে, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আগে, আমরা বলে শিরক হবে। তুমি শিরক কি বুঝো? এই জন্য আপনারা দেখবেন, যেখানেই দেখবেন আল্লাহর পাশে মোহাম্মদ নাই, যেখানে আরশের চৌকাঠের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখা, আর আপনি সরিয়ে দিচ্ছেন সেই নাম, আপনি কত বড় মাপের কাফের আপনি চিন্তা করুন। আল্লাহ বলছেন উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন, আমিন বলেন। এই ধরনের মসজিদ, এই ধরনের যারা কায়েল হবে আল্লাহপন্থী কিন্তু রসুল নাই, সেই রসুল এটা মনে করবেন এটা নামে দাও, নামে ইসলাম কিন্তু কাজে ইসলাম নয়। এই ধরনের ইসলাম থেকে আল্লাহ হেফাজত করো। সকলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকে 4 রাকাত ক্বাবলা জুমা আদায় করুন।